بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شازیہ حیرانی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ آپ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے میں آپ کی بیوی نہیں، کوئی زہریلی ناگن ہوں۔ آپ مجھے گلے لگائیں گے تو میں آپ کو ڈس لوں گی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں بھگوان خدا، اے خدا میں کیا کروں؟ شازیہ کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ شازیہ کو کیا سمجھاتا؟ شازیہ اسے حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اوہ میں بھول گئی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وقت پر آپ کا تمام خون تبدیل نہ کیا گیا تو اس زہریلے خون کا اثر دماغ تک پہنچے گا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر سے فون پر بات کرتی ہوں، اگر یہاں خون کی تبدیلی کا انتظام نہ ہو سکا تو میں آپ کو کسی بھی پہلی فلائٹ سے لندن لے جاؤں گی۔ وہ ڈاکٹر سے فون پر بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ نارنگ نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر ایک گہری سانس لے کر دل ہی دل میں بولا، بھگوان تیرا شکر ہے، تھوڑی سی تنہائی نصیب ہوئی ہے، اب مجھے کام کی بات سوچنی چاہیے۔ کام کی بات سوچنے کے لیے موجودہ مسائل کو سمجھنا ضروری تھا۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بلڈ کینسر کے مریض کے جسم میں پہنچ گیا تھا۔ اس مرنے والے مریض کے حصے میں جتنی بھی تکالیف تھیں، اب اسے ان تکالیف سے گزرنا تھا۔ اگر وہ ان تکالیف کو برداشت نہ کرنا چاہتا تو پھر اس کے جسم کو چھوڑنا ضروری تھا، اور وہ فوراً ہی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سونیا کی وارننگ کے مطابق اپنی موجودہ مسلمان بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ مسلمان شوہر کے اندر ایک ہندو کی آتما سما گئی ہے، اس لیے سونیا نے پہلے ہی اسے اچھی طرح جتا دیا تھا کہ یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ اگر اس نے مسلمان عورت کو ہاتھ لگایا تو پھر اسے ساتواں جسم بھی نصیب نہیں ہو سکے گا۔ ایک سوال پریشان کر رہا تھا کہ وہ کب تک شازیہ سے دور رہ سکے گا۔ وہ تو اپنی کوششوں سے دور رہ سکتا تھا، لیکن ایک کہاوت ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل ہی مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس کہاوت کے مطابق وہ شازیہ کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن شازیہ بار بار اس سے لپٹنے کے لیے آتی رہتی۔ وہ کب تک اسے بچ سکتا تھا؟ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ کینسر کا مریض بن کر مسلسل تپسیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خون میں زہر کی مقدار بڑھتی رہتی تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، اس طرح تپسیا جاری رکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ فرش پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچ رہا تھا، اے بھگوان میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انترگیانی ہے، میری مصیبتوں کو سمجھ رہا ہے، مجھے تھوڑی عقل دے کہ میں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ وہ دل ہی دل میں پرارتھنا کرتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر اسے اچانک ہی اپنے چیلے کی یاد آئی۔ بہت ذہین اور بڑی ہی لگن سے اس کی طرح تپسیا کرنے والا چیلا تھا، اس کا نام بھیما داس تھا۔ وہ آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے بڑی لگن سے تپسیا میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیلی پیتھی کا علم سیکھنے کے مراحل سے بھی گزرتا رہتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے علم کو جلد ہی سیکھنے والا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی کسی نہ کسی کے دماغ میں عارضی طور پر پہنچتا ہے، پھر اس کی سوچ کی لہریں بھٹک جاتی ہیں۔ ابھی اس کی خیال خوانی میں پختگی نہیں آئی ہے، یہ بہت دنوں کی بات تھی۔ اب تو شاید اس نے ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ لیا ہوگا اور شاید اس کی تپسیا بھی کسی حد تک مکمل ہو گئی ہوگی۔ اس نے بھیما کے متعلق سوچا، پھر خیال خوانی کی پرواز کر کے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ بھیما پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا تھا، لیکن اس وقت اس نے سانس نہیں روکی۔ وہ اپنے گرو کی سوچ کی لہروں کو خوب پہچانتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جھکا کر کہا، پرنام گرو دیو، آپ نے بڑی مدت کے بعد اپنے داس کو یاد کیا ہے، آپ آگیا دیں، میں آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہوں۔ بھیما، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، بہت ہی مختصر کر کے اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ گرو دیو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اور مصیبت میں؟ میں تو اپنی جان کی باجی لگا دوں گا، مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں اور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نارنگ اسے اپنے حالات بتانے لگا۔ بھیما نے اس کی تمام رودات سننے کے بعد کہا، گرو دیو، آپ نے ٹھیک وقت پر اپنے داس کو یاد کیا ہے۔ آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے سوچ یاترا ٹیلی پیتھی کی ودیا سیکھ لی ہے، میں کسی کے بھی دماغ میں پہنچ سکتا ہوں۔ آپ حکم دیں، میں دن رات آپ کے کام آتا رہوں گا۔ دھنیہ ہو بھیما، تم سچ مچ ایک سچے چیلے ہونے کا ثبوت دے رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بلڈ کینسر والے مریض کے جسم سے مکتی حاصل کر لوں، لیکن ساتویں جسم میں جاؤں گا تو میری آتما شکتی برائے نام رہ جائے گی، یعنی میں صرف خیال خوانی کے قابل رہوں گا۔ اگر مجھے 40 دنوں تک کی تپسیا کرنے کا موقع ملا تو تپسیا کر کے دوبارہ آتما شکتی حاصل کر لوں گا۔ گرو دیو، آپ جو چاہتے ہیں وہ بھگوان کی کرپا سے ضرور ہوگا۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کینسر والے کا جسم چھوڑ دیں، کسی اچھے تندرست آدمی کے جسم میں جائیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن سونیا میرے راستے کی دیوار بن جاتی ہے، جیسا کہ میں تمہیں اس کے متعلق اپنے رودات میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں مانتا ہوں میڈم سونیا کی پہنچ بڑی دور تک ہے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے آپ کے دماغ میں پہنچ جایا کرتی ہیں، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کب اور کہاں کس کا جسم حاصل کیا ہے۔ یہی مجھے اندیشہ ہے، جب میں ساتویں جسم میں جاؤں گا تو سونیا کو اس کی خبر ہو جائے گی، شاید وہ مجھے 40 دنوں تک تپسیا کرنے کا موقع نہ دے۔
آپ نے کہا ہے کہ سونیا آپ کے راستے کی رکاوٹ بھی بنتی تھی لیکن آپ سے ہمدردی بھی کرتی تھی۔ اس نے آپ کو دوبارہ آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے تپسیا کرنے کا موقع دیا تھا۔ آپ اس سے ایک بار پھر پرارتھنا کریں کہ جب آپ ساتویں جسم میں رہ کر تپسیا کریں گے تو وہ آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہاں، میں سونیا سے کہوں گا ابھی میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی اچھا سا صحت مند جسم دیکھ کر اس میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ ایسے جسم میں ہیں کہ اچانک آپ پر بیماری کا زبردست حملہ ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ سوچ یاترا کے قابل ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور پہلے سونیا سے بات کریں۔ اگر اچانک بیماری حملہ کرے گی تو آپ سوچ یاترا کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی سونیا سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر سونیا کے دماغ میں پہنچا۔ وہ بولی، تم پھر آ گئے، میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں بہت مجبور ہو کر آیا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میری مدد کریں۔ پھر کس لیے آئے ہو؟ یہ التجا کرنے آیا ہوں کہ میں اپنی کوششوں سے ساتویں جسم میں جا کر تپسیا کروں گا تو آپ کبھی مداخلت نہیں کریں گی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گی۔ تمہارے اطمینان کے لیے صاف صاف کہہ دوں کہ ہم جناب تبریزی کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی ہدایت ہے کہ آئندہ ہم تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ یہ ایسی بات ہے کہ تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ دنے ہو، آپ کو آپ کا خدا ہمیشہ خوش رکھے، جناب تبریزی صاحب کو بھی خوش رکھے۔ میں مطمئن ہو گیا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اس کے دماغ سے چلا آیا، پھر بیما کے دماغ میں پہنچ کر بولا، بڑی خوشی کی بات ہے، جناب تبریزی نے سونیا سے کہا ہے وہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور جناب تبریزی کی ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مجھے اس طرف سے اب کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں ساتویں جسم میں جا کر تمہاری مدد سے 40 دنوں تک تپسیا کرنے کے قابل رہوں گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کے راستے سے بہت بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ آپ کے اس گھر میں جو آپ کی دھرم پتنی ہے اسے بلائیں اور مجھے اس کی آواز سنائیں، میں اس کے دماغ پر قبضہ جما لوں گا۔ آپ یہاں سے دھن دولت جو بھی لے جانا چاہیں لے جائیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب کبھی آپ پر بیماری کا حملہ ہوگا اور آپ سوچ یاترا کے قابل نہیں رہیں گے تو میں آپ کے پاس ڈھال بن کر رہوں گا۔ وہ دونوں گرو اور چیلا منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح وہاں سے نکلا جائے گا۔ پھر انہیں کس ملک میں، کس شہر میں کسی ایسے جسم کو تلاش کرنا ہوگا جسے نہ کوئی بیماری ہو، نہ وہ کوئی قانون کا مطلوبہ مجرم ہو، وہ بالکل پرامن شہری ہو، اسے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی نہ جانتا ہو۔ ایسے کسی جسم میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنے چیلے کی مدد سے 40 دنوں تک تپسیا کر سکے گا۔ پھر ایک بار نارنگ کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا۔ ویسے وہ حساس اور غیرت مند ہوتا تو مر جاتا، لیکن وہ ایک بار پھر نئی نئی زندگیاں حاصل کر کے نئی نئی اذیت ناک ٹھوکریں کھانے کے راستے پر چل پڑا تھا۔ J3 میں سے 2 دوست جے فلو اور جے کافو فلورنس میں آ گئے تھے۔ وہاں ایک بڑا سا بنگلہ کرائے پر حاصل کر کے رہنے لگے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی جے سامو اپنی محبوبہ مونا کے ساتھ فلورنس سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹاؤن اریزو میں گیا تھا۔ وہاں اس نے بھی ایک بنگلہ رہائش کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ اس بنگلے میں پہنچ کر مونا پر ترمیمی عمل کیا تھا، اس کے ذہن سے اس کے ماضی کو بلا کر اس کے لب و لہجے کو بدل دیا تھا۔ یہ بات اس کے دماغ میں نقش کی تھی کہ اس کا محبوب جے سامو اکثر اسے چھوڑ کر کسی کام سے جایا کرے گا۔ یہ اہم کام نمٹانے کے لیے اسے کبھی ہفتے 2 ہفتے اور کبھی مہینے 2 مہینے لگ سکتے ہیں، لہٰذا جب تک اس کا سامو اس سے دور رہے تو اسے فکر مند نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی سامو سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اس طرح سامو نے اس کے ذہن سے اس کی پچھلی زندگی کو بھلا دیا۔ پھر میک اپ کے ذریعے اس کے چہرے پر چند تبدیلیاں کی۔ ان تبدیلیوں کے بعد کوئی اسے مونا کی حیثیت سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ مونا نے اس کی ممولہ بننے کے بعد اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ جے سامو اپنے دونوں ساتھیوں سے دور ہو گیا تھا، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والے دور ہونے کے باوجود دماغوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے کے اندر پہنچ کر دور ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی قربت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جے کافو اور جے فلو نے سامو کے دماغ میں آ کر پوچھا، ہیلو سامو، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ خوش ہو کر بولا، زندگی پہلے ایسی خوبصورت نہیں تھی۔ میں کیا بتاؤں کہ مونا نے مجھے زندگی کا وہ حسین اور رنگین پہلو دکھایا ہے جو اب تک میری نظروں سے اور میرے ذہن سے اوجھل تھا۔ جب سے مونا میری زندگی میں آئی ہے تب سے میری عمر کے ایک ایک لمحے کو مسرتوں سے مالا مال کرتی جا رہی ہے۔ جے کافو نے کہا، ارے بھائی، ہم نے تمہاری خیریت پوچھی تھی اور جواب میں تم شاعری کرتے جا رہے ہو۔ اگر ہم سنتے رہیں گے تو تم سناتے ہی چلے جاؤ گے۔ جے فلو نے کہا، میں سامو کے دل و دماغ کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی کسی کی زلفوں کا اسیر ہوں۔
जेसामू ने कहा, यार काफू, तुम भी मेरी तरह और जे फ्लो की तरह किसी से मोहब्बत करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशनसीबी से महरूम रहे थे। जे फ्लो ने कहा, मैं भी काफू से यही कहता हूँ कि टेलीपैथी का बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है, लेकिन हम इसे छुपाए रखते हैं, दुनिया की बहुत सी खुशियों से और बहुत सी नेमतों से महरूम रहते हैं, लेकिन हमें मोहब्बत जैसी नेमत से महरूम नहीं रहना चाहिए। तुम दोनों मुझे अपने रंग में रंगना चाहते हो, मगर मैं पत्थर हूँ और पत्थर में फूल नहीं खिलते। तुमने अक्सर देखा होगा, ख्वाह कितनी हसीन लड़की सामने से गुजर जाए, मैं इसे एक बार देखता हूँ, फिर दूसरी बार कभी नहीं देखता। किसी को देखने से या अपने दिल को किसी की तरफ जबरन माइल करने से मोहब्बत नहीं हो जाती। मोहब्बत तो बेइख्तियार होती है, और जब होती है तो समझ में नहीं आता कि अचानक दिल की दुनिया कैसे बदल गई। जब दिल की दुनिया में इनकलाब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम दोनों आशिक दीवाने हो, मुझे तो होशमंद रहने दो। दीवानगी के आलम में तुम में से किसी ने गलती की तो मैं इसे संभाल सकूंगा। काफू, तुम 28 वर्ष के हो चुके हो, पता नहीं तुम्हारा दिलो दिमाग कैसा है। तुम फूल, खुशबू, मस्ती और वजूदी जन से है कायनात में रंग वाली बातों से मुतासिर नहीं होते हो। तुम इन लोगों में से हो जिन्हें जबरदस्ती चर्च में ले जाते हैं और किसी औरत से शादी कर देते हैं, फिर ना तुम मोहब्बत कर पाते हो, ना तुम्हारे अंदर किसी किस्म के इश्क की आग भड़कती है। जिस अनजानी औरत से तुम्हारी शादी करवा दी जाती है, इसी को सारी उम्र भुगतते रहते हो। तुम लोगों ने पहले हुस्न शुबाब और जिंदगी की रंगीन किताब पढ़कर सुना दी, मुझ पर असर नहीं हुआ। अब मुझे ताने दे रहे हो, कोई बात नहीं, यारों के ताने भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अभी जो अनहोनी है इसे होनी करने में वक्त जाया ना करो। जब सामू ने अपना घर बसा लिया है तो तुम भी अपना घर बसाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये बताओ कि तुम्हारी वो महबूबा कौन है? सामू ने पूछा, यार फ्लो, ये बताओ वो तुम्हें लिफ्ट देती है या नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है कि कोई हसीना मुझे लिफ्ट ना दे? ये बात नहीं है। मैंने ये सोचकर पूछा, अगर तुमने इसे टेलीपैथी के जरिए माइल किया है तो फिर वो मोहब्बत नहीं होगी। जेफ्लो ने कहा, हम तीनों का मिजाज ऐसा है कि हम खुद पर जबर कर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर जबर नहीं करते। मेरा इसे एक बार सामना हुआ, हमने दूर दूर से एक दूसरे को देखा। ऐसे वक्त वो बेख्तियार मुझे नजरें चुरा चुरा कर देखती रही थी, सिर्फ आंखों से देखती रही या दिल से भी देखती रही। मैंने एक बार इसकी आवाज सुनी, फिर इसके दिमाग में जाकर ख्यालात पड़े। पता चला कि वो मेरी तरफ माइल हो चुकी है, मुझे बहुत पसंद करने लगी है और चाहती है कि मैं इसे बातें करने में पहल करूँ। तो फिर तुमने इससे बातें की? मौका ही नहीं मिला। मेरा मतलब है, इन दिनों हम बहुत मोहतात रहते थे, दोस्तों और दुश्मनों सभी से छुप कर रहने के मंसूबे पर अमल कर रहे थे, इसलिए मैंने इसके पास जाकर गुफ्तगू नहीं की। ये सोचकर सब्र कर लिया कि इसके दिमाग में पहुंच जाऊंगा, जब भी जरूरत होगी इसका पता ठिकाना मालूम करके इसके पास भी पहुंच जाऊंगा। चलो, इसका पता ठिकाना तो मालूम है, अब इसके दिमाग में किसी वक्त भी पहुंच सकते हो। ये बताओ वो कौन है और कहाँ रहती है? हम झील के किनारे वाकई शहर लिमोनसिल गर्दा में रहते थे। इसी झील के किनारे वाले बड़े शहर डी सीजानो में वो रहती है। सैरो तफरी के लिए हमारे छोटे से टाउन में आती थी, तब मैंने इसे देखा था। फिर एक बार हमारे टाउन में मेला देखने आई थी, इस तरह मैंने इसे दोबारा देखा है। जेसामू ने कहा, 2 बार मुलाकात हुई, तुम दूर से आंखें सेंकते रह गए, बात आगे नहीं बढ़ाई। तुम देख रहे हो कि मैं मोना के साथ घरेलू अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहा हूँ, फिर तुम क्यों देर कर रहे हो? जेकाफू ने कहा, जो सामू ने किया है वही तुम भी करो। हमारी जिंदगी में इन औरतों की वजह से रौनक आएगी। मैं तुम दोनों की खुशगवार जिंदगी देखकर खुश होता रहूंगा, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग देखकर खुश होते रहते हैं। फॉर गॉड सेक, तुम दोनों मुझसे ना इश्क करने की फरमाइश करो और ना मुझसे ये तवक्को रखो कि मैं अभी शादी करूंगा। अभी तो सिर्फ जे फ्लो से कह रहा हूँ, सामू ने अपना घर बसा लिया है, अब फ्लो को भी यही करना चाहिए और अभी करना चाहिए। जे फ्लो ने पूछा, क्या कह रहे हो? अभी क्या करूँ मैं? करना क्या है? पहले ख्याल खानी के जरिए मालूम करो वो कहाँ है, क्या कर रही है। ये भी मालूम करो वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचती भी है या नहीं। जे फ्लो शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए बोला, वो मुझे हमेशा याद करती रहती है और तस्वीर में मेरी सूरत देखती रहती है। इसका मतलब है तुम बराबर इसके दिमाग में जाते रहते हो। हाँ, मगर खामोशी से जाता हूँ, इसे पता भी नहीं चलता। इसके ख्यालात पढ़कर बहुत मजा आता है। मैं इसकी मोहब्बत को अपने लिए, सिर्फ अपने लिए देखकर बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। अरे तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी इसके दिमाग में जाओ, पहले खामोशी से मालूमात हासिल करो, फिर इससे फोन पर राब्ता करो। इससे पूछो क्या वो तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने घर वालों को छोड़ सकती है। मैं अभी जाता हूँ, फिर ख्यालखानी के जरिए वापस आकर इससे राब्ता करूंगा। वैसे तुम दोनों चाहो तो मेरे जरिए दिमाग में भी पहुंचकर इसके ख्यालात और जज्बात जो मेरे लिए हैं वो मालूम कर सकते हो। जेकाफू ने कहा, नहीं, ये हर इंसान का ज़ाती मामला होता है। हम तीनों गहरे दोस्त हैं, लेकिन इस मामले में हमें ज़रा सी राजदारी बरतना चाहिए।
क्योंकि जो औरतें हमसे मोहब्बत करती रहेंगी हमें इनकी इज्जत शर्म का भी लिहाज करना होगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी महबूबा हिलोरिटा के पास गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला वो यहीं फ्लोरेंस में तफरीह के लिए आई है, यहाँ के एक 5 स्टार होटल में है। मालूम होता है बहुत अमीर कबीर है, हमेशा तफरीह करती रहती है। जब हम लिमोनसिल गर्दा में थे तो वहाँ भी तफरीह करने आई थी। फ्लोरेंस जैसे खूबसूरत शहर में भी तफरीह करने की गर्ज से आई है। मालूम तो करो आखिर वो कौन है, क्या करती है और इसकी आमदनी के जराए क्या हैं। मैं मालूम कर चुका हूँ, इसका भाई अमेरिका में रहता है। इसने 1 बरस पहले इसे $10 करोड़ दिए थे और कहा था कि खूब ऐश करो, किसी की मोहताज बनकर ना रहो। कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बताना, मैं इसे तुम्हारी शादी करा दूंगा। $10 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। इसका भाई तो बहुत ही रईसे आजम होगा। मालूम करो क्या कारोबार करता है। वो नहीं जानते, तकरीबन 10 माह गुजर चुके हैं। इसका भाई से दूर रहता है, कभी कभी टेलीफोन के जरिए इसे राब्ता करता है, इसकी खैरियत मालूम करता है और इसे तसल्लियाँ देता है कि वो जल्द ही आएगा। अगर इसे दौलत और जायदाद की कमी हो तो वो इसे पूरा करता रहेगा। क्या वो सिर्फ बहन और भाई हैं, माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार नहीं हैं? माँ बाप नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से दूर रहती है। कभी कोई खुशी की तकरीब हो तो इनसे मिलने चली जाती है। जब से भाई गया है वो तनहा डीसी जानों के एक खूबसूरत बंगले में रह रही है। तफरीह की गर्ज से मुख्तलिफ मुकामात की सैर करती रहती है और अब इसी सिलसिले में फ्लोरेंस में आई हुई है। जैसामू ने कहा, इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। तुम कफू के साथ फ्लोरेंस में पहुंचे हो, वो भी वहां पहुंच गई। अब सोचते क्या हो, टेलीफोन के जरिए राब्ता करो। जे फ्लोरेंस के पास आकर ख्यालख्वानी के जरिए इसके होटल का कमरा नंबर और टेलीफोन नंबर मालूम किया, फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर बाद राब्ता कायम हो गया। दूसरी तरफ से हिलोरिटा ने पूछा, हेलो कौन है? मैं फिलहाल एक अजनबी हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को तकरीबन 2 माह से जानते हैं। हमने 2 बार एक दूसरे को लिमोनसिल गर्दा में देखा है। अगरचे तुम मुझसे जरा दूर दूर थी, मगर तुम्हारी नजरों ने और तुम्हारी अदाओं ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो। मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद करने लगी हो। हिलोरिटा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं एक अजनबी को दिलो जान से चाहती हूँ। जब से इसे देखा है पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं दिन रात इसके बारे में सोचती हूँ और अपने दिल से पूछती हूँ क्या वो भी मुझे याद कर रहा होगा। जेफ्लो ने कहा, हाँ वो भी याद करता रहता है और इस वक्त भी तुम्हें इस फोन के जरिए याद कर रहा है। तुम्हें देख नहीं रहा है मगर तुम्हारी आवाज सुन रहा है। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वही हो? जब कभी मुझे सामने देखोगी तो यकीन आ जाएगा। मैं ऐसे ही खुश नसीब लम्हात के इंतजार में हूँ। तुम्हारा आइडियल ये मालूम करना चाहता है कि तुम इसे किस कदर चाहती हो। क्या तुम इसके लिए अपना सब कुछ यानी कि अपने रिश्तेदार, अपना घर छोड़कर इसके साथ रह सकती हो? तुम कोई नई बात नहीं कह रहे हो। दुनिया की सभी लड़कियां यही करती हैं। अपने आइडियल के लिए, अपने जीवन साथी के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़कर इसके घर चली जाती है। हाँ, मगर अपने मेके वालों से कभी न कभी मिलती रहती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार मेरे पास आने के बाद फिर कभी अपने मेके वालों के पास ना जाओ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? मुझसे सिर्फ मेरे आइडियल की बात करो। अगर मेरा आइडियल मुझे दिलो जान से चाहता है तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मुझे मेरे मेके वालों से जुदा कर दे, जबकि मेरे मेके वालों में सिर्फ मेरा एक ही भाई रह गया है। तुम्हारा वो भाई क्या करता है और कहाँ रहता है? मैंने अपने भाई से कभी नहीं पूछा। वैसे हम इतने दौलतमंद हैं कि अपनी दौलत और जायदाद का हिसाब किसी को बताना जरूरी नहीं समझते। जो आइडियल तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो जरूर मालूम करना चाहेगा कि तुम्हारा भाई कौन है और क्या करता है। जब वो मेरी जिंदगी में आएगा तो मेरे ब्रदर इसे अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वही तुमसे कह रहा है। पहले इस बात का वादा करो कि इसकी खातिर तुम सारी दुनिया को छोड़ दोगी, सिर्फ इसके साथ एक अलहदा जिंदगी गुजारोगी, फिर किसी से ताल्लुक नहीं रखोगी। इसी वक्त हिलोरिटा के मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरने लगी। वो बोली, जस्ट ए मिनट, मैं भी बात करती हूँ। इसने अपने मोबाइल फोन को ऑन किया, फिर इसे कान से लगाकर बोली, हेलो कौन है? हिलोरिटा, मैं हूँ तुम्हारा ब्रदर। वो खुश होकर बोली, ओह ब्रदर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें याद करती रहती हूँ। आखिर मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हो? कुछ मजबूरियाँ हैं, बहुत अहम काम में मसरूफ हूँ, इसलिए नहीं आ सकता, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। तुम नहीं आ सकते तो मुझे अपने पास बुला लो। बुलाना होता तो बहुत पहले ही बुला लिया होता। सब्र से जरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। बाय द वे, ये तुमसे कौन शख्स फोन पर बातें कर रहा है? वो हैरानी से बोली, ये आप कैसे जानते हैं? जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। ब्रदर, मैंने लिमोनसिल गर्दा में एक जवान को देखा है।
वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना चाहते हुए भी इसके बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। मैंने ये भी सोच रखा है कि जब आप आएंगे तो मैं इसका जिक्र आपसे करूंगी। वो शख्स कौन है और कैसा है, क्या तुम जानती हो? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अभी वो फोन पर मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि वही मेरा आइडियल है। ये कैसा आइडियल है कि तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, तमाम रिश्तेदारों से दूर करना चाहता है और शर्त आयद कर रहा है कि इससे शादी करने के बाद किसी से मुलाकात नहीं करोगी। इस तरह इसकी खुद गर्जी जाहिर नहीं होती है? क्या ये जाहिर नहीं होता कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है? अगर अच्छा होता तो तुम्हारे मेके वालों से तुम्हें दूर कर देने की कोशिश नहीं करता। ब्रदर, मैं नहीं जानती कि फ़ोन पर वही बोल रहा है या कोई और शख्स है। तो फिर तुम्हें जानना चाहिए, इससे कहीं मुलाकात का वक्त मुकर्रर करो। मैं अपने आदमियों से कहूँगा कि वो फ्लोरेंस में तुम्हारी निगरानी करें। अगर वो गलत आदमी होगा तो इसे इसकी गलतियों की इसी वक्त सजा दें। ब्रदर, तुम कैसी पूरी सरार जिंदगी गुजार रहे हो, मुझसे मुलाकात नहीं करते हो और कह रहे हो कि तुम्हारे आदमी मेरी निगरानी करते हैं। क्या इस होटल के कमरे के अंदर भी मेरी निगरानी कर रहे हैं? ये क्या कह रही हो? क्या होटल के बंद कमरे में कोई तुम्हारी निगरानी करने आ सकता है? अगर नहीं आ सकता तो फिर आपको ये कैसे मालूम हुआ कि वो फ़ोन पर मुझे अपने मेके वालों से दूर कर देने की कोशिश कर रहा है? देखो, ज्यादा बातें ना करो, मेरे अपने ज़राए हैं। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें मालूम कर लेता हूँ, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ कि एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हारे पास मालो दौलत की कमी नहीं है, सरो तफरी करती हो और खुश रहती हो। ये देखकर मुझे इत्मीनान रहता है। अभी तुमने इसे फ़ोन पर इंतज़ार करने के लिए कहा है, इससे बात करो और मुलाकात का कहीं वक्त मुकर्रर करो। मैं इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। बस अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम इससे बातें करो। इसके बाद ब्रदर ने फ़ोन का राब्ता ख़त्म कर दिया। वो मोबाइल फ़ोन ऑफ करके एक तरफ रखती हुई रिसीवर उठाकर कान से लगाकर बोली, हेलो, क्या तुम मौजूद हो?